with someone who has more than 25 constructive years. Meet Olive Builders. The Olive Callista is situated in Kakinad, which is fast becoming the center of business activity in Kochi, but at the same time enjoys the freedom from the pollution and rush of city life. The project is at a stone's throw distance from the highly anticipated Smart City project. Meet Olive Builders. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സ്. The Olive Callista is a community with 5 towers housing 740 apartments and 11 bungalows, spread across 9.5 acres. Right in the center of the community is a man-made lake spread over 1 acre with a water fountain and an arch bridge. വ്യാവസായിക നഗരമായ കൊച്ചിയിലും രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തും അക്ഷര നഗരിയുടെ തലസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തും പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ടനഗരമായ തിരുവല്ലയിലും ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ. The interiors are intelligently designed to give you flexible living spaces where the watchwords are spaciousness and opulence. All of your bedrooms feature a level of decor that proclaims its high-class pedigree. Each crafted in its own special way, spacious in design and perfect in Vastu and Feng Shui element. Start your mornings with a walk or a jog around the world-class jogging track and come a bit closer to nature. The well-appointed swimming pool and the lap pool offer you another choice. Reconnect with your inner self and dive into the silence of your soul at the special meditation room. As the sun sets down, get together with friends at the community's own amphitheater, where you can host special moments that deserve to be celebrated together. The Olive Callista also houses its own barbecue counter and an elegant gazebo that finds its own beautiful place in the community. The Olive Callista also houses its own clubhouse with a state-of-the-art badminton court, a skating ring and a games room. There are dedicated electric buggy cars that you can use to go on a small ride around the community or just drive around feeling the freshness of the wind on your face. If you wish to experience an outstanding combination of high-tech living, spectacular building design, intelligent architecture, environmentally sensitive planning, exceptional security systems, and community amenities benchmarked to the highest standards, this is your chance. For details, contact Varghese Tiruvalla, telephone number 347-420-0487, email varghese.tvla@gmail.com. Meet Olive Builders. കടക്കാരനല്ല അവനാർക്കും ബാധ്യതയല്ല അവനൊപ്പം പറവാൻ മറ്റാരുമില്ല അവനെ പോലാരാധ്യ ഒരുമിച്ച് പാടിക്കാട്ട് അവനെ പോലാരാധ്യനില്ല അവനാർക്കും കടക്കാരനല്ല അവനാർക്കും ബാധ്യതയല്ല അവനൊപ്പം പറവാൻ മറ്റാരുമില്ല അവനെ പോലാരാധ്യനില്ല ആഹാഹാലേലുയാ 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 ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും വചനം കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ മക്കളെയും സംസാരിക്കുന്ന അടിയനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കുകയും അനുഗ്രഹത്തോടെ അയക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവസാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തലുള്ളതോർത്ത് സ്തോത്രം. ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വീരനായി എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നതോർത്ത് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ എന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. എല്ലാ പുകഴ്ചയും അങ്ങയ്ക്ക് നൽകുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കേൾക്കണമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്വജീവനെ നൽകി നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്ത
പിതാവും പുത്രനും അതുപോലെ തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ദിവസം തോറും ഞാൻ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ തളർന്നു പോകാതെ എൻ്റെ കരം പിടിച്ച് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് നമ്മെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് നമുക്കൊരു നിമിഷം സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്ന് രാത്രി തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകിയ ദൈവം, തൻ്റെ ജീവനെ നൽകിയ കർത്താവ്, ആശ്വാസം നൽകി നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ത്രിയേക ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ആ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭയുടെ നേതൃത്വ നിരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ജനത്തെ നയിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ ഭൃത്യന്മാർ, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചുമതലയിൽ ഉള്ളവരും എൻ്റെ പുറകാലെ സംസാരിപ്പാനിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ ദാസന്മാർ, കർത്താവിനെ അക്ഷയമായി സ്നേഹിക്കുകയും സ്വാർത്ഥത കൂടാതെ ആഴമായി ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി കർത്താവിനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർ, കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനത്തെ ഞാൻ ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ കൺവെൻഷന് വേണ്ടിയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടിയും നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ലിവിങ് വാട്ടേഴ്സ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൻ്റെ വന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ ഈ വർഷം ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്ന് അമ്പൂരിയിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ലിവിങ് വാട്ടേഴ്സ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ തക്കണം ദൈവം ഇടയാക്കി. അവിടെയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെയും കോർഡിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് ചിന്തയ്ക്കായി കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യത അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 21-ാം വാക്യം ദയവായി ആരെങ്കിലും വായിച്ചാട്ടെ. അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുക കൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൂതൻ യോസെഫിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ യോസെഫിനെ ദൂതൻ വിളിക്കുമ്പോൾ, ദാവീദിൻ്റെ മകനായ യോസെഫേ, നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട. അവളിൽ ഉൽപ്പാദിതമായ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു. അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുക കൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേർ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8-ാം വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊക്കോളാം. പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ വന്നത്. ഈ 2 വാക്യങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആകത്തുക അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായിത്തീരും. എന്നാൽ അല്പം ചരിത്രം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വെറും 3.5 വർഷക്കാലം മാത്രം പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലയളവിൽ ചെറുതായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെറും 150 മൈലുകൾ മാത്രം ഒരറ്റം മുതൽ അങ്ങേയറ്റം വരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്താൽ എത്താവുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് ലാൻഡ്, ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുകയും ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് നടത്താതെയും ഒരു പ്രത്യേകമായ ആളുകൾ വിളിക്കാതെയും ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ നടത്തി മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിൽ തറച്ച് കൊല്ലപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ബലഹീനതയുടെ പാത്രമായി മാത്രം ഇരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ചെയ്ത ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ശുശ്രൂഷകളെ ഒന്നാമതായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഖാനായിലെ കല്യാണത്തിന് കടന്നുപോയി. അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വീഞ്ഞ് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. മദ്യപന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും ഇതൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു വേദാഭാഗമാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ധാരാളം മദ്യപിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ ചെയ്ത അത്ഭുതത്തെക്കാൾ അധികമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അവൻ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി അത് ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി 3.5 വർഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്തെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഒതുക്കി നിർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. കാരണം ആ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു.
വെള്ളത്തിന്മേൽ എത്ര നടന്നാലും പിശാചിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അവൻ നടന്നോട്ടെ. സൗഖ്യമാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും സൗഖ്യമാക്കിയാൽ പിശാചിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, ആരെയും സൗഖ്യമാക്കട്ടെ. ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിശാചിന് വലിയ ദുഃഖമൊന്നും ഉണ്ടായെന്ന്. കാരണം പുറകാലെ ലാസറിനെ കൊന്നുകൊള്ളാം എന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവർ പിന്നെയും രോഗം വന്നു, ഉയർത്തപ്പെട്ടവർ പിന്നെയും മരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഭാരം മാറിക്കിട്ടിയവർ പിന്നെയും ഭാരത്തിലായി. 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെയും വിശന്നു. ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വത്തെ കുറച്ച് കാണിക്കുകയല്ല. എന്നാൽ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തെങ്കിലും അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും കാതലായ ഒരു കാര്യം കാൽവറി ക്രൂശിൽ തൻ്റെ മരണമുഖാന്തരം ജനത്തെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക്, ഭാവിയെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാക്കി തീർത്ത ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഇന്ന് രാത്രികാലം നമുക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ തീർന്നുപോയാലും സൗഖ്യങ്ങൾ തീർന്നുപോയാലും മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും ദൈവമക്കളുടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇന്നു രാത്രിയിലും ഈ പന്തലിലുണ്ട്. അതോർത്ത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് കടന്നു പോയപ്പോൾ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുറവുള്ളത് പൂരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. താൻ ഏറ്റെടുത്ത ദുഃഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയുവാൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളത്, ഒന്ന്, അത്ഭുതങ്ങളിൽ മാത്രം കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഒതുക്കി നിർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒരു പാപി മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാരോടായി കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നവരായി ആദ്യമേ ഞാൻ പറയട്ടെ, ശുശ്രൂഷയിലെ വിജയങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ അളക്കുവാൻ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളെ എടുക്കരുത്. നിത്യതയിൽ ചില കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ നിന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷയിൽ നീ പങ്കാളിയായി തീർന്നു എന്ന് ദൈവം തന്നെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അത് സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മാത്രം പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ ശുശ്രൂഷയെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം നയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക കൂടെ ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ? യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്, 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8-ാം വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്, പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ വന്നു. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഈ രാത്രികാലവും പിശാചിൻ്റെ ബന്ധനത്തെ അഴിക്കുവാൻ, രോഗത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തെ അഴിക്കുവാൻ, പിശാചിട്ടിരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റുവാനൊക്കെ കഴിവുള്ളവനാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുള്ളത്. അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. അവൻ മരിച്ചെങ്കിലും അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ടു, അവൻ ഇമ്മാനുവേലായി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്, ദൈവദാസന്മാരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്, ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. അതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗഭാക്കുകളായി തീരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നാം മീഖ പ്രവചനം 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു, നീയോ ബേത്ലഹേം എഫ്രാത്തേ, നീ യഹൂദാ സഹസ്രങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിനെ അധിപതിയായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും. അവൻ്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേ ഉള്ളതും പുരാതനവും തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പായി തന്നെ അവൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബേത്ലഹേമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നീ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ല. ഒരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിനക്ക് ശുശ്രൂഷയുടെ ചില വലിയ തെളിച്ചങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും നിന്നിൽ പ്രഭു ജനിച്ചാൽ ഹല്ലേലൂയ നീ ഒരു വ്യത്യസ്തനായി മാറുന്ന ഒരു അനുഭവം നിനക്കുണ്ടാകും. ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തലിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ അങ്ങേറ്റം വരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോടായി ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ജനിച്ച എന്ന ആദ്യ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ വ്യത്യസ്തമുള്ളവനാക്കി തീർത്തു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശംസ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രൂശിൽ പ്രശംസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അവിടെ റോമ ഗവൺമെൻറ് സമാധാനം ആരംഭിച്ച സംവത്സരങ്ങളായിരുന്നു. BC 27 മുതൽ AD 108 വരെ ഏകദേശം 200-ൽ പരം വർഷങ്ങൾ പാക്സ് റൊമാന, റോമൻ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ടാക്കി. ആരോടും യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെങ്കിൽ ആരും കബളിപ്പിക്കപ്പെടരുത്,
അവര് യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ലെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. എതിർക്കുന്ന ആരെയും കൊന്നുകൂട്ടുന്ന ഒരു പീസായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ കാലത്തായിരുന്നു ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കഠിനമായ വേദനയുള്ള ഒരു ഡെത്ത് മെഷീൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണുള്ള ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് ക്രൂശായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവജനത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും സമാധാനമില്ലായ്മയും ഉണ്ടാകുകയും വേദനയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി ക്രൂശിന്മേൽ കയറ്റുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമുള്ളപ്പോൾ കാലത്തികവെങ്കിൽ സർവ്വവേദനയും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്: നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, അവന് അത്ഭുതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാനത്തിന് പ്രഭു എന്ന് പേരാകും. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പദങ്ങൾ, ഈ വാക്കുകൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യവുമായി ചേർത്ത് വായിച്ചിട്ട് ചരിത്ര സമയമായി നാം അതിനെ കാണുമ്പോൾ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ റോമ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിപ്പെടുന്ന സമാധാനം, ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം സമാധാനവും ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഭയങ്കരമായ പേടിയുടെ അനുഭവമായി മാറിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. റോമ ഗവൺമെൻറ് നിനക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുവാൻ നിന്റെ സിറ്റിസൺസ് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും യേശുവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സമാധാനം നൽകുന്ന നിത്യപ്രവൃത്തി അവിടെ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ആ പ്രവൃത്തി ഇന്നും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പന്തലിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ചില ജീവിതങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പിലുള്ള ചില സമയങ്ങൾ, ഈ എടുത്ത സമയം കൂടാതെയുള്ള ചില സമയങ്ങൾ, 3 കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നമുക്ക് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ഭാഗവാക്കുകളാകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രതികരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. 3 കാര്യങ്ങൾ. 1, നാം ഇവിടെ വായിച്ച പോലെ അവൻ നൽകപ്പെട്ടവനാണ്. 2, അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടവനാണ്. 3, അവൻ വീണ്ടും വരുന്നവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നൽകപ്പെട്ടവൻ, അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടവൻ, അവൻ വീണ്ടും വരുന്നവൻ. അതിന് നമുക്ക് 3 ശുശ്രൂഷകളുടെ ഭാഗവാക്കുകളായി 3 കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. 1, അവൻ നൽകപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ നാം ആ പുത്രനെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം 2-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ, 12-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ, നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിക്കാൻ പുത്രനെ ചുംബിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവനെ നൽകിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നൽകിയ പുത്രനെ നാം ചുംബിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അവനെ തകർത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, നാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ അടിയറ വെച്ചതിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ ദൈവപുത്രനെയും മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു. അവനെ നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ നാം അവനെ ചുംബിക്കണം. അവനെ തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നാം അവനെ ഉയർത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ മടങ്ങി വരുന്നവനാകിയാൽ നാം അവനായി കാത്തിരിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം, എൻ്റെ ആലോചന ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1, അവൻ നൽകപ്പെട്ടവനാണ്. നൽകപ്പെടുന്ന പലതിനും വിലയില്ലാതെ പോകാറുണ്ട്. നൽകപ്പെട്ടവൻ ശിശുവായിട്ടാണ് നൽകപ്പെട്ടത്. നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവനെ കയ്യിലേന്തിക്കൊണ്ട് അവനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. ദൂരെയുള്ള ആ വിദ്വാൻമാർ അവനെ കണ്ടു, നമസ്കരിച്ചിട്ട് അവൻ കടന്നുപോയി. എന്നാൽ രാജാവായ ഹെരോദാവ് അവൻ നൽകപ്പെട്ടവനെ നശിപ്പിപ്പാൻ തക്കോണം പദ്ധതി ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്നോടുകൂടെ ഒന്ന് പറയണം, ഞാൻ അവനെ നമസ്കരിക്കാൻ ചെല്ലാമെന്ന്. ഈ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ യോസേഫെ, ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ യോസേഫെ എന്ന് വിളിച്ച വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ദാവീദിന് നിത്യരാജ്യത്വം ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് ശേഷം നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിപ്പാൻ ഇല്ലാതെ നീ വരികയില്ല, നിന്റെ രാജ്യത്വം നിത്യരാജ്യത്വമാകും എന്നുള്ളത് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തമാണ്. യേശുവിൻ്റെ ജനനം വരുന്നിടം വരെയും പലരും പലതും ഊഹിച്ചുവെങ്കിലും അവൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നൽകപ്പെട്ടത് ഒരു ശിശുവായിട്ടായതുകൊണ്ട്
ഹല്ലേലൂയ, ഹേരോദാവിന് പോലും അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ആ ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ യെശയ്യാ പ്രവചൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, അവൻ ശിശുവായി നൽകപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൻ നിത്യപിതാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവനൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞാണെന്ന് കരുതി നീ അവനെ ത്യജിച്ചു കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവൻ നിത്യപിതാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കീറ്റുശീലയിൽ പൊതിയപ്പെട്ടവനായി നൽകപ്പെട്ടവനെങ്കിലും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നിത്യപിതാവാണ്, അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയാണ്. ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വസ്ഥത കിടത്തക്കണം. പലപ്പോഴും അവനെ പ്രസവിപ്പാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാതെ ആയി തീർന്നെങ്കിലും സകലർക്കും അവൻ സമാധാനത്തിന് പ്രഭുവായി തീർന്നു എന്നുള്ള സത്യം ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്നോടും ദൈവമക്കളോടും ദൈവദാസന്മാരോടും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോടും, നൽകപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ഞാനും നിങ്ങളും എന്തു ചെയ്തു എന്നൊരു ചോദ്യം നിത്യതയിൽ ചോദിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ പലതും മാറ്റിവെച്ചാലും, ഏത് സ്ഥാനം ലഭിച്ചു, ഏത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു, എത്ര പേർ ഇന്നടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ സ്വർഗത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും, ഈ നിൽക്കുന്ന എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. യേശുവിനെ നൽകിയെങ്കിൽ നീ ആ യേശുവിനെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തു ചെയ്തു? ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. ഹല്ലേലൂയ. നൽകപ്പെട്ടവനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം അവനെ സംരക്ഷിച്ചു നടത്തി എന്നുള്ളത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിരീശ്വരന്മാരെ സാധാരണ അവരെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് യുക്തിവാദികൾ എന്നാണ്. സ്തോത്രം. എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പേരാണത്. കാരണം യാതൊരു യുക്തിക്കും ചേരാത്തതാണ് യുക്തിവാദികൾ. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുക പോലും അല്ല എന്ന് പോട്ടെ, ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പോലും പറയാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ആളുകൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. എന്തിനേറെ ദൂരെയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും ആദരവോടെ വലിയ ഉന്നതമായി കണ്ടിരുന്ന ശ്രീ A.T. കോവൂർ. അദ്ദേഹം ചലഞ്ച് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഐ എം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഡെത്ത്, ഐ എം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്. ഞാൻ മരണത്തെയും മരണാനന്ത ജീവിതത്തെയും പേടിക്കുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടേക്ക് ഇന്ന് ദൈവജനത്തോടായി പറയട്ടെ, ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം, നൽകിയവൻ അവനെ നമ്മോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും, എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നല്ല അപ്പൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് A.T. കോവൂർ ജനിച്ചത്. മർത്തോമാ സഭയുടെ വികാരി ജനറലായിരുന്ന കോവൂർ കത്തനാർ, ഐബ് കത്തനാരുടെ മകനായി ജനിച്ചെങ്കിലും ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ എല്ലാ സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിലും കോവൂരിന് അത് സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു, ദൈവമക്കളെ തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നല്ല പങ്കാളികളും ഒരിക്കൽ പോലും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ കാണുവാൻ അർഹതയില്ലാതെ സാഹചര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും നിന്നെയും എന്നെയും തേടി വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, നിന്നെയും എന്നെയും രക്ഷിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, നിന്നെയും എന്നെയും വീണ്ടെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, അർഹിക്കാത്ത സ്ഥാനത്ത് നിനക്കും എനിക്കും വെച്ചു നീട്ടിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം അവനെ നമുക്ക് ഉയർത്താം. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കരങ്ങളെ അടിച്ച് അവന് ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും നൽകാം. അവനെ ഉയർത്തുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ A.T. കോവൂരിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊളംബോയിൽ ചെന്ന് തേർഡ്സൺ എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്ന ലാബിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കാൻ ശരീരം വിട്ടുകൊടുത്തു. അതിനുശേഷം സ്കെലിറ്റൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് ഒന്ന് കുലുക്കി. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഒത്തിരി കുലിക്കരുതേ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അവിടെ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റിക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കാണും. കാരണം നല്ലപോലെ കുളിക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം താഴെ വീഴും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ദൈവത്തെ വേണ്ടാത്തവൻ്റെ കൈ കുലുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, ഹല്ലേലൂയ, അവനെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം അസ്ഥികൂടമായി ഇരിക്കുന്നവനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്ന് അവൻ ജീവിക്കുന്നു. അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ഹി വാക്സ് വിത്ത് മീ, ഹി ടോക്സ് വിത്ത് മീ എലോങ് ലൈഫ്സ് നാരോ വേ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ ആ ഇടനാഴികളിൽ അവന്റെ കരം പിടിച്ചെന്നെ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിന് ലഭിച്ച ഭാഗ്യമാണ് അവന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും മഹത്വം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത്ര മഹാനായ ഒരു കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ, ഇവിടെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 2, അവൻ നൽകപ്പെട്ടവൻ മാത്രമല്ല, അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ജീവിപ്പാൻ വേണ്ടി അനേകർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ
മരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. മരിച്ചതിന് ശേഷം മണ്ണിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ, ഉലകമഹാന്മാർ അഖിലരും ഹല്ലേലൂയ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. ഈ രാത്രി നമുക്ക് അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം, അവനെ ഉയർത്താം, അവന് ബഹുമാനം കരേറ്റാം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കി തീർക്കുന്നത് യുക്തം എന്ന ദൈവം കരുതി. ഹല്ലേലൂയ. മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോടുകൂടി ആകയാൽ അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോടുകൂടെ കടന്നു വന്നു. എന്ത്? ഹല്ലേലൂയ. പാപത്തിന്റെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അംശങ്ങളാക്കുവാൻ അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടു നമുക്ക് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? അവനെ ഉയർത്തണം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം ഹല്ലേലൂയ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയ പോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിനെ ഉയർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ കാണും. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ തന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന്. അതൊരു മനപ്പായസമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, നടക്കാനൊക്കത്തുമില്ല. പിന്നെ എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചു, നിനക്കൊരു1000 വർഷം കിട്ടിയാലും നിനക്ക് എന്നെ മുഴുവൻ ഉയർത്തി തീർക്കാനൊക്കത്തില്ല, അത്ര വെയിറ്റായി എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയോ? ഈ കൺവെൻഷൻ ഇനി അടുത്ത 6 വർഷം നടത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ 100 വർഷം തികയുന്നിടം വരെ നടത്തിയാലും വാസ്തവമായി യേശുവിനെ ഉയർത്തി കഴിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അത്ര ഉന്നതനാണ് അവൻ. ഹല്ലേലൂയ. അത്ര വലിയവനാണ് അവൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ സമയം വെച്ച് ഹല്ലേലൂയ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് എല്ലാവരും ഉയർത്തട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ഉയർത്താം. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആരും കരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് മോശ മരുഭൂമിയിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തതുപോലെ ദൈവപുത്രനെ ഉയർത്തുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കടിയേറ്റ ചില അനുഭവങ്ങളിൽ, അഗ്നിസർപ്പത്താൽ ഹല്ലേലൂയ മരിക്കേണ്ട അനുഭവങ്ങളിൽ തകർന്നു പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളിൽ, ചില രോഗങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ മാറ്റി വിധി എഴുകും എന്ന് നിശ്ചയമായി നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വചന കേൾവിയിൽ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായി തീരും. കാരണം അവനെ ഉയർത്തുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ. അവനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഉയർന്നു പോകുന്ന സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളാൽ, നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളാൽ, കർത്താവെ നീ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഏഴയ്ക്ക് യാതൊരു ഒരു കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നെ ആരും നോക്കിയിരുന്നില്ല. ഞാൻ വെളിമ്പറമ്പിൽ എറിയപ്പെട്ടവനാണ്, ഇസ്രായേൽ പൗര സംബന്ധമില്ലാത്തവനാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ തേടി വന്നതോർത്തുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു രോഗി യേശുവിനെ ഉയർത്തുന്നെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അടുക്കൽ രോഗസൗഖ്യം കടന്നു വരും. നിന്റെ ഭാരങ്ങളെ മാറ്റും, നിന്റെ വിധികളെ അവൻ മാറ്റി എഴുതും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലമായിരുന്ന കയ്യെടുത്ത് ക്രൂശിൽ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ്, ഹല്ലേലൂയ വേർപാടിനെ നടിച്ചവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ആ പാക്കേജിൽ സർവ്വതുമുണ്ട്. യെശയ്യാപ്രവചനം 53-ാം അധ്യായത്തിൽ 10-ാം വാക്യം തോന്നുന്നു നാം പ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവനെ തകർത്ത് കളയാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി. എന്തിനാണ് തകർത്ത് കളഞ്ഞെന്നറിയാമോ? എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർത്തുകൊണ്ട്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തലിൽ പല പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ വെച്ച് നീട്ടിയിട്ടും അവൻ ശിശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴികഴിവ് മാറി, അവൻ പെന്തിക്കോസുകാരുടെ കർത്താവാന്ന് ഒഴികഴിവ് മാറി, അവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവമാണെന്ന് ഒഴികഴിവ് മാറി. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്താ അവിടെ നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ചുമ്മാ കാണാൻ വന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഈ വെച്ച് നീട്ടി യേശുവിനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ പന്തൽ വിട്ട് നീ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നീ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാകും. നിന്റെ മേൽ പ്രഭു എന്നുള്ള മുദ്ര ദൈവം കുത്തും. നിന്നെ നിത്യതയ്ക്കായി ദൈവം മാറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെയാണ് നാം കാണുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. 3 അവൻ മടങ്ങി വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12 അതുപോലെ 20 വാക്യങ്ങളിൽ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. വേഗം വരുന്നവനെ കാത്തിരിപ്പാൻ ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ കാത്തിരിപ്പാനുള്ള ബാധ്യത യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവനം അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും അവൻ്റെ വരവിനെ പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ചിലർ ഒരുങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് സമയം തള്ളി നീക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയും. ഏകദേശം 28 വർഷം മുമ്പ്
മണക്കാല ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ ഞാനൊരു അധ്യാപകനായി ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അടൂർ വന്ന് ബസ് കയറി എനിക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള രസകരമായൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. അതിൻ്റെ രസത്തിലല്ല കാര്യം, അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കാര്യം. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ വിളിച്ചു പറയും, റാന്നി 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 കോന്നി കോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പത്തനംതിട്ട ഇതുവഴി ഇന്ന വഴി ഓമല്ലൂർ ആമല്ലൂർ ഈ വഴിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും, കയറിക്കോ കയറിക്കോ എന്ന് പറയും. ആളുകളെല്ലാം ഇടിച്ച് നിറച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ വിളിച്ച് പറയും, ഇന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വിട്ട് പോകണം, അവൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. കേട്ടാന്നത്രയും പേരെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പോകും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നാലും ആ പുള്ളിയോ ആ പുള്ളിയുടെ മക്കളോ ഒക്കെ അടുവ് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് റാന്നി റാന്നി കോന്നി കോന്നി എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന കാഴ്ച കാണാം. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രികാലം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തള്ളിക്കയറ്റി ഹല്ലേലൂയ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാൻ്റെ കോണം ഒരിക്കലും നമുക്കിടയായത്. ആടിയും പാടിയും കൊട്ടി ഹല്ലേലൂയ ഈ മരുഭൂമിയിൽ നശിച്ചു പോകാനല്ല ദൈവമെന്നെയും നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്. ഈ മരുഭൂമിയിലെ മന്ന തിന്നുവാനും ഇതിലെ വെള്ളം കുടിക്കുവാനും ഇതിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാനും മാത്രമല്ല ദൈവനെ വിളിച്ചത്. നിത്യനാട് ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി പ്രത്യാശയോടെ ധൈര്യത്തോടെ ദൈവകൃപയോടെ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ പ്രത്യാശയുള്ള എല്ലാവർക്കുമായി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവരെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ അവൻ അവനെ നിർമ്മലീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിച്ചു എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് നാം കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി, യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല. ആ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഭൂമി കൊണ്ട് തീർന്നു പോകുന്നതായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതിനതിൻ്റെതായ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പാപിയെ നീതീകരിക്കുന്ന, അഭക്തനെ നീതീകരിച്ച് ദൈവപുത്രനാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവകൃപ. ഹല്ലേലൂയ. നൽകപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ തട്ടിമാറ്റാതെ ഈ രാത്രി ആര് സ്വീകരിക്കും? ആരവനെ കൊണ്ടുപോകും? ഹല്ലേലൂയ. ഈ കൺവെൻഷനുടെ തീരും, പ്രസംഗങ്ങൾ തീരും, ഇതിൻ്റെ വലിയ ആ സംഘാടങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ യേശുവില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടെ ആരും ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടയാകാതെ അവനെ ഏറ്റുകൊണ്ട് കടന്നു പോകണം. 2, യേശുവിനെ ഏറ്റെങ്കിലും ഇതുവരെയും അവനെ ഉയർത്തേണ്ട പോലെ ഉയർത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഹല്ലേലൂയ അവനെ ഉയർത്തുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം നിന്റെ അഗ്നിസർപ്പത്തിന്റെ കടിയേറ്റ് നീ പിടയുന്നവനാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രികാലം തൻ്റെ വിടുതലിനാൽ നിന്നെ സ്പർശിക്കുന്ന ദൈവപുത്രൻ നിന്നെ തൊടും. ഹല്ലേലൂയ. 3, മടങ്ങി വരുന്നവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗം തുറന്ന് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്കുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മൺമയമായ ശരീരം വിട്ടിട്ട് ക്ഷീണമുള്ള ശരീരം, ഭാരമുള്ള ശരീരം, രോഗമുള്ള ശരീരം ഇവിടെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ ശരീരം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് കൂടാരമായ ഭവനം അഴിഞ്ഞുപോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യമായ ഒരു കെട്ടിടം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒരു നിമിഷം കർത്താവിന് ഹല്ലേലൂയ നന്ദി കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ വിളിയെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭാരങ്ങളെ ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടുന്ന് പോകുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ദൈവം ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സമയം തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരോടും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോടും എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ വിരമിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. Have you met someone who has more than 25 constructive years? Meet Olive Builders. The Olive Callista is situated in Kakinad, which is fast becoming the center of business activity in Kochi, but at the same time enjoys the freedom from the pollution and rush of city life. The project is at a stone's throw distance from the highly anticipated Smart City project. Meet Olive Builders. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സ്. The Olive Callista is a community with 5 towers housing 740 apartments and 11 bungalows spread across 9.5 acres. Right in the center of the community is a man-made lake spread over 1 acre with a water fountain and an arch bridge. വ്യാവസായിക നഗരമായ കൊച്ചിയിലും രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തും അക്ഷര നഗരിയുടെ തലസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തും പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ടനഗരമായ തിരുവല്ലയിലും ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ. The interiors are intelligently designed to give you flexible living spaces where the watchwords are spaciousness and opulence. All of your bedrooms feature a level of decor that proclaims its high-class pedigree. Each crafted in its own special way, spacious in design and perfect in Vastu and Feng Shui element.
Start your mornings with a walk or a jog around the world-class jogging track and come a bit closer to nature. The well-appointed swimming pool and the lap pool offer you another choice. Reconnect with your inner self and dive into the silence of your soul at the special meditation room. As the sun sets down, get together with friends at the community's own amphitheater, where you can host special moments that deserve to be celebrated together. The Olive Calista also houses its own barbecue counter and an elegant gazebo that finds its own beautiful place in the community. The Olive Calista also houses its own clubhouse with a state-of-the-art badminton court, a skating ring and a games room. There are dedicated electric buggy cars that you can use to go on a small ride around the community or just drive around feeling the freshness of the wind on your face. If you wish to experience an outstanding combination of high-tech living, spectacular building design, intelligent architecture, environmentally sensitive planning, exceptional security systems, and community amenities benchmarked to the highest standards, this is your chance. For details, contact Varghese Tiruvalla. Telephone number 347-420-0487. Email varghestvla@gmail.com. Meet Olive Builders.